124 ہجری میں ایک واقعہ ہوا ہے، شمالی افریقہ میں جنگیں ہوئی، یعنی شمالی افریقہ میں کون سا ایریا ہے کہ یہ آپ کا مراکش الجزائر کا ایریا، کہ یہ بہت بڑے قبائل تھے، بڑے جنگجو تھے، اور وہ ایمان تو لا چکے تھے، وہ اپنی حکومت چاہ رہے تھے، تو چلو 1924 میں چلا، اور پھر آخری جو اب یہ عبد الملک کے آخری بیٹے حشام وہ بھی فوت ہوئے، اور پھر بنو امیہ میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، یہ 125 ہجری ہے، یعنی اب وہ بنو امیہ کے مختلف فیملیز وہ ہر چاہ رہے تھے کہ چلو جی عبد الملک صاحب نے اپنے بیٹوں کی لائن بنائی ہوئی تھی، وہ تو چلو ہو گئے، سارے فوت ہو گئے، چلو جی آپس، تو اب شہزادے آپس میں لڑنے لگے، لڑ رہے تھے، چلو بھی، تو اس کے بعد بنو امیہ کی اپنی حکومت ختم ہونا شروع ہوئی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک آخری واقعہ، یہ اب تابعین کی حکومت یہاں کے ختم ہوئی ہے 125 ٹو 133 ہجری، جس کو عیسوی کیلنڈر میں 143 ٹو 743 ٹو 750 عیسوی کیلنڈر میں دیکھو۔ اب ہوا یہ کہ بنو امیہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے، ایک ہی فیملی کے شہزادے، ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنی، جس کا جو بھی سپاہی ان کے ساتھ تھے آپس میں لڑ رہے۔ دوسرا معاملہ ہوا عباسی بغاوت ہوئی۔ اب یہ عباسی کون تھے کہ یہ جناب ہاشم صاحب کے پوتے جناب عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اب یہ ان کی نسل تھی، یعنی ان کے کوئی اب عباس رضی اللہ عنہ کے پوتے پڑ پوتے تھے، تو انہوں نے بنو امیہ کی اوپر بغاوت کی ہے، یہ بنو عباس نے۔ اور بنو عباس کے لیے اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے اگلے لیکچر جیسے بنو عباس کی حکومت پہ ہم پہنچیں گے اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ ہوا کہ اصل ان کو پوری بیس کہاں سے ملی تھی؟ یہ تاجکستان، افغانستان، خراسان، ایران، یہاں سے ان کو ملٹری ملی تھی، کہ یہاں پہ جو یعنی خود گورنمنٹ ہی کے امپلائیز تھے لیکن وہ سب ان کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے جناب کیا اور یہ پورا لیتا ہوا سارا سب کو فتح کر بیٹھے، اور بنو امیہ کی ایک ایک شخص کو، اس فیملی کے جو بھی تھے سب کو مار دیا، حالانکہ چاہے بنو ہاشم ہو یا بنو امیہ ہو، دونوں ایک ہی بھائی کے بیٹے تھے، سب انہی کی نسل تھی، آپس میں حکومت میں لڑتے رہے اور جناب مارے گئے۔ بنو امیہ مارے گئے، صرف ایک شہزادہ بچا تھا، اور وہ نکلتے ہوئے وہاں سے اسپین چلے گئے اور اسپین میں ان کی حکومت بن گئی، لیکن بنو عباس کی باقی پورے علاقوں میں آ گئی۔ خراسان کے عروج کا آغاز ہوا تھا، تاجکستان، ازبکستان، پھر ترکمانستان، کرغیزستان، افغانستان بھی اب کہہ لیں، ایران بھی کہہ لیں، اصل میں کیا تھا، انہی کی ملٹری تھی، انہی کی بیس تھی، جس کی بنیاد پہ بنو عباس کی حکومت بنی تھی۔ اچھا، اب بنو امیہ کی اسپین میں حکومت ہو گئی، چلو دو حکومتیں بن گئی، ایک تو باقی پوری دنیا میں یعنی جتنے ممالک تھے ان میں، اور ایک اسپین میں، یہ بنو امیہ کی چلتی رہی، چلتا رہا سلسلہ بڑے عرصے تک، 700-800 سال تک یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس میں ایک اہم واقعہ ہوا، یہ تھی چائنا کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، اور یہ ایریا تاجکستان کا ایریا تھا، جس میں جنگ تو ہوئی، چھوٹی موٹی جنگیں تھی، جس میں مسلمان ایک سپر پاور تھے، آسانی سے انہوں نے چائنا کی فوج کو ہرا دیا، لیکن ان کے قیدی بہت بن گئے۔ اب قیدیوں کو جب انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ جناب انہوں نے ٹیکنالوجی، ان کو طریقہ آتا ہے کہ کاغذ کیسے بناتے ہیں، تو انہوں نے اب چائنا کی ملٹری والوں کو کہا کہ بھی تم اگر ہمیں کاغذ بنانا سکھا دو ہم تمہیں ویسے ہی آزاد کر دیتے۔ تو چائنا والوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کر دیتے ہم، انہوں نے جناب پورا سکھایا، تو اس کو ہم کہیں گے ایک نیو انفارمیشن ایج۔ یہ دیکھیے بالکل جیسے آج کل ہمارے ہاں جب سے کمپیوٹر آئے ہیں تو آج کل کو ہم انفارمیشن ایج کہتے ہیں، تو ایسی انفارمیشن ایج مسلمانوں میں آئی تھی، یہ 130 ہجری کے آس پاس کا زمانہ، کہ ان کو کاغذ بنانے آئے۔ تو تب کیا ہوا، اس سے پہلے یہ کاغذ پرچیز کرتے تھے چائنا سے، اور اس کو لے کے یہ تب جا کے، اچھا اس کی بھی کوئی بکس زیادہ تر نہیں لکھتے تھے، اپنی ڈائری میں لکھ لیتے تھے جس کو علمی ذوق ہو، بس وہی تھا۔
हाँ, कुरान पाक का तो हुकूमत ने ये कर लिया था, ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में, कि उन्होंने एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक जैसे पूरा लिख के सामने कर दिया हुआ था, तो ऐन उसी की कॉपीज बना के इन्होंने पूरे तमाम ममालिक और उनके शहरों में भेज दिया कि जनाब इसी पे आप इसी को पढ़ा करें, और उसी पे फिर और कॉपियां बनती रही, चलता रहा सिलसिला। ठीक है, कुरान में तो ये था, लेकिन और इल्मी ज़ौक़ अब आके आना शुरू हुआ है 130 हिजरी के बाद। यानी तब क्या हुआ कि कागज ये स्पेशली ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में इसकी फैक्ट्रियां बनने लगी कागज की, और वो अब बहुत ही सस्ता बना। तो अब जनाब हर इलाके में कागज आसानी से मिलने लगा। तो अब स्कॉलर्स जिनका इल्मी ज़ौक़ था उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की। तब जाके ये एक हादसा हुआ कि किताबें लिखनी शुरू करी हैं मुसलमानों ने। तो इसको हम फिर इंशाअल्लाह हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। अब हमारा अगला प्लान है कि पहले हम अभी ये सहाबा किराम और ताबईन की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें ये जो तहरीकें पैदा हुई हैं, सियासी और मजहबी तहरीकें, इनकी स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाअल्लाह। इसको हम कर लें तो ये मामला हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और इसको कम से कम पॉलिटिकल मामलात में आएंगे तो आपका यही सवाल होगा कि जनाब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ट्रेनिंग की थी सहाबा कराम की, तो वो आपस में क्यों लड़े? तो जनाब मैंने ये अर्ज किया कि उनमें आपस में कोई जंग नहीं हुई, बल्कि ये जंग हुई है कि बहुत से लोग जो नए नए ईमान लाए थे, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनकी लड़ाई झगड़े हुई, और उन्होंने सहाबा कराम से भी की, और ये मामला हुआ, और इनको शहीद भी किया सहाबा कराम को रज़ियल्लाहु अन्हुम को। तो ये मुसलमानों में तब से लेके आज तक यही सिलसिला चल रहा है कि आपस में एक दूसरे को लड़ते रहते हैं। तो अच्छा, ये मुसलमानों की कोई खास नहीं है, यूरोप में भी ऐसे ही था कि वापस में क्रिश्चियंस एक दूसरे को मार रहे होते थे। अच्छा, सिर्फ उनको ही ना रहे, आप इंडिया को देख लें तो उसमें हिंदुओं की पूरी हिस्ट्री को पढ़ लें, वो एक दूसरे को मार रहे थे। चाइना में देख लें तो वो बुद्ध मत के थे, लेकिन एक दूसरे को मारते रहते थे। तो ये दुनिया में असल में हर एक की ख्वाहिश ये थी कि जनाब हुकूमत का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, तो बस उसी में ये लड़ाई झगड़े थे, चलते रहे। असल रीजन एक ही थी। तो इसमें जाहिर है कि किसकी नीयत क्या थी, या अल्लाह बेहतर जाने कि किसकी नीयत क्या थी, ये हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला इसका फैसला करेंगे, हर एक का जो भी मामला उन्होंने करना है। अब रहा हम लोगों का, तो हमें तो बस यही एक इबरत सीखनी चाहिए कि जनाब आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इख्तलाफ करना है तो इज्जत के साथ करें, ठीक है, मामला खत्म करें मामलात को। तो ये होना ये चाहिए मामला। तब आपके जहन में जो भी हो सवाल हो, इसको आप कर लीजिए इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में अब ये जो तहरीकें, मजहबी और सियासी तहरीकें जो इस पूरे ताबईन के ज़माने में हुई हैं, जिसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं कि जैसे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शहादत, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शहादत, इन सब की अंदर क्या क्या तहरीकें, फिर एक ये खवारिज और इस तरह और तहरीकें भी पैदा हुई हैं, तो इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, इसकी स्टडीज बगैर किसी तासुब के, किसी से हम कोई तासुब नहीं करना, अदरवाइज वरना फिर हमारी स्टडीज सही नहीं होती। तो इसको फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शुरू करते हैं। इसके बाद फिर अगले लेक्चर्स में फिर हम पहुंच जाएंगे कि जनाब तहजीब में क्या क्या, इल्म में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या इल्म आए हैं मुसलमानों ने, वो सीखे। ये होते होते हमारी ये बुक ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम फिर बनु अब्बास के पीरियड में 133 टू 656 हिजरी तक रही है, तो इसकी हम स्टडी उसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में चलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।